بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ تمام افراد بررضا و خوشی آپ سے ملاقات سے مطمئن تھے، اور یہ ہماری ایک کال پر بھی نہیں، ایک ٹیکسٹ میسج پر اکٹھے ہوئے۔ اس میں ہمارے اونرز بھی شامل ہیں، ممبرز بھی شامل ہیں، ہمارے اس سوسائٹی کے اندر جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، اور اس ملاقات اور اوورسیز کی ریپرزنٹیشن ابھی ہماری جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہے، جو بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم آن گراؤنڈ اپنے ان سینکڑوں ڈیلی کے اونرز جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ایسوسیشن کے بہاف۔ آپ کا بہت شکریہ۔ صرف ایک ماہ سے بلکہ 20 دن کے اندر آپ سے ہونے والی یہ دوسری ملاقات، اور پہلی ملاقات اور دوسری ملاقات کے درمیان کا یہ فرق، یہ بھی آپ یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ اس خواہش کا پیش خیمہ ہے، اس خواہش کا نمونہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو بہت جلد ایک انتہائی بہترین کمیونٹی کی شکل میں ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھیں۔ ہماری یہ خواہش آپ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، او پی ایف کی طرف سے ہونے والی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ یہی خواہش، اسی کا بارہا اظہار ہم نے پہلے کیا، آج بھی ہم کرنا چاہیں گے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں او پی ایف ویلی اونرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رضوان کھوکر صاحب کو چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اور ایک چھوٹا سا جو ہمارا خواہش نامہ، ہم سپاس نامہ تو نہیں، خواہش نامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور علم و حکمت کی قوتوں سے سرفراز فرمایا۔ میں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے محترم منسٹر ایوب آفریدی صاحب کا اور ایم ڈی صاحب کا اور ڈی سی صاحب کا، محترم ہم سب کے دلوں کی جان ہیں مبشر غفور صاحب جو ہمارے گروپ میں موجود ہیں، اور میں اس کے لیے بھی محترم ڈی جی صاحب شہریار بٹ صاحب کا دلی طور پہ ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز کو مینجمنٹ تک پہنچانے کے لیے مبشر صاحب کو ہمارا ذریعہ بنایا۔ محترم شہریار بٹ صاحب، ہم آپ کے دلی طور پہ مشہور ہیں۔ منسٹر صاحب، ہم آپ کے دلی طور پہ مشہور کے ایک انتہائی مختصر وقت میں جو دبئی میں ہماری ایفرٹس ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں عملی طور پہ کچھ کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ یقیناً آپ کی کوششیں، کاوشیں اور اوورسیز کے ساتھ آپ کی محبت کا صلہ ہے۔ ہم لوگ تمام لوگ جو ہیں وہ پچھلے 26 سال سے ایک لمبے سفر کی طرف گامزن ہیں، اور ہر آدمی یہاں پہ پریشان تھا، اور آج آپ نے یہ جو اپنا استقبال دیکھا، یہ صرف اس لیے دیکھا کہ آپ نے جو 227 لوگوں کو ریلیف دیا سی ڈی اے کے پلاٹس کو واگزار کروا کے، یہ صرف ایک ابھی ہمارا جو ایجنڈے کا حصہ ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے ابھی 450 پلاٹس جو ہے وہ سی ڈی اے کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو واگزار کروائے بغیر ہم یہاں پہ ایک بڑی کمیونٹی پروموٹ نہیں کر سکتے۔ جس سیکٹر میں سر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ہے یہ سارا سیکٹر ایچ بلاک ہے، اور یہاں کے سارے پلاٹ جو ہے وہ سی ڈی اے کے پاس جو ہے وہ مارٹگیج میں تھے۔
اور آپ کی بیک سائڈ پہ سر ایف بلاک ہے. ایف بلاک کے سارے پلاٹ جو ہے وہ CDA کے پاس جو ہے وہ گروی پڑے ہوئے تھے. تو یہ سر 250 لوگوں کو تقریباً ریلیف ملا کمرشل کے لوگوں کو ملا کے. اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کا سیرا یقیناً منسٹر صاحب آپ کو جاتا ہے, اور محترم شہریار بٹ صاحب جو ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں, اور ان کے آگے رونا پیٹنا اور جو کوششیں کاوشیں ان کی بڑی قابل ستائش ہیں. لیکن میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ CDA کے لوگ جو ہے وہ اس سوسائٹی کو بالکل پرائیویٹ سوسائٹیوں کے طرز پہ لے رہے ہیں, اور پرائیویٹ سوسائٹیوں کے طرز پہ اس طریقے سے کہ منسٹر صاحب میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ڈائریکٹر روڈ جو ہوتا ہے CDA کا, اس کا ریٹ بنا ہوا ہے سر 50 لاکھ روپیہ وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے لیتا ہے. اور اسی طریقے سے ڈائریکٹر جو سیوریج ہے وہ بھی 50 لاکھ روپیہ لیتا ہے, اور اسی طریقے سے جو ڈائریکٹر E&M ہے وہ بھی 50 لاکھ روپیہ لیتا ہے. اور اس بات کا ثبوت یہ ہے سر کہ پچھلے 1.5 سال 26 جون 2020 میں جو ہے وہ ہمارا وزٹ ہوا. 1.5 سال میں سر ہماری مینجمنٹ نے ان کو 5 ریمائنڈر بتدریج بھیجے, اور میں سر اس بات کا گواہ ہوں کہ ڈیلی تقریباً OPF مینجمنٹ کا نمائندہ جو ہے وہ CDA میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ انتہائی بدماش اور طاقتور لوگ ہیں جو ہماری مینجمنٹ کی نہیں سن رہے. میری آپ سے درخواست ہے سر کہ یہ ایک بڑا عمل ہے. لوگ جو ہے وہ یہاں آپ کی ارد گرد کی سوسائٹیوں میں جناح گارڈن گلبرگ کی طرف جو ایشو ہے, یہ سر مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا بتایا گیا. گلبرگ کی طرف ہمارا جو ایشو ہے, یہاں پہ لوکل زمین ہے. جس رستے سے آپ آئے ہیں یہ رستہ سر ہمارا نہیں ہے, یہ یہاں پہ لوکل لوگوں کا ہے, اور گلبرگ مینجمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے سر ہماری مینجمنٹ کے ساتھ. اور یہ جو رستہ ہے یہ ہمارا انتہائی عارضی رستہ ہے, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ سر فوری طور پہ گلبرگ مینجمنٹ, یہ بھی ایک ہاتھی ہیں سر, ان کو بھی قابو کرنا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ جو ہے وہ IB کے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی خلائی مخلوق سمجھتے ہیں کہ متعدد بار ہمارے DG صاحب نے سر اس کا بھی میں گواہ ہوں کہ متعدد بار ان کے جو سیکرٹری صاحب ہیں شجاعت قریشی صاحب, ان سے ٹائم لیا اور وہ آگے پھر موجود نہیں پائے جاتے. 18 نومبر کو سر DG صاحب نے ان کے آفس کا وزٹ کیا, اور انہوں نے ایک اپنے ملازم ڈائریکٹر جو تھے پلاننگ کے ان کو سامنے بٹھا دیا. مینجمنٹ کی جو مین مینجمنٹ ہے, آفیشیل مینجمنٹ, وہ ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھ رہی. اس کے لیے سر آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اوورسیز جو ہیں, ہمارا بورڈ آف گورنر کا جو 150واں اجلاس ہوا, محترم منسٹر صاحب, اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے لوگوں کو جن پلاٹوں کے پوزیشن ریڈی ہیں ان کو سرچارج جو ہے وہ لگے گا, اور جن پلاٹوں کا پوزیشن ریڈی نہیں ہے یا جو پلاٹ پوزیشن کے لیے تیار نہیں ہے ان پہ سرچارج نہیں لگے گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ سرچارج اوورسیز سے لینا یہ سر انتہائی ہمارے ساتھ اپنے بورڈ آف گورنر کے فیصلوں کے خلاف ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کام صرف آپ کے آرڈر سے ہو سکتا ہے. یہ اختیارات بورڈ آف گورنر کے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں. سر بورڈ آف گورنر کو مجھے نہیں پتا کہ کن بنیادوں پہ یا کس طریقے کی بریفنگ دی گئی. یہاں پہ آج بھی ایک پلاٹ کا پوزیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہائر مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, میں ان کی موجودگی میں یہ آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں. اور میری سر اگلی گزارش یہ ہے کہ اس علاقے کی بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے, یہاں پہ بہت خوبصورت انفراسٹرکچر ہے. یہ یقیناً بٹ صاحب جو ہے وہ شروع سے چل رہے ہیں, DG صاحب MD صاحب شروع سے چل رہے ہیں. یہ سر ہماری مینجمنٹ کا ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر بہت اچھا موجود ہے. اور اس میں سر یہاں جس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس زمین میں زمین کے اندر بھی پانی نہیں ہے. یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ بور کروا کے کوئی پانی کا بندوبست کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ 6 ویلز جو ہے وہ لگا دیے گئے پانی کے لیے, لیکن 3 ویلز کی جو مشینری ہے وہ انسٹال ہوئی ہے, باقی 3 ویلز کی ہونی ہے. اور ادھر اس ٹائم تک ہم لوگ یہاں پہ وہ بھی 4 کلومیٹر دور سے ہے. مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ مستقبل میں پانی کا کیا حال ہوگا, لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ غازی بروتھا سے CDA کی مینجمنٹ اور حکومت کے لیول پہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں ہماری کالونی کو بھی شامل کیا جائے, اور جو پانی یہاں زون 5 میں
लाने के लिए बंदोबस्त, मेरी आखिरी बात है सर, मेरी आखिरी बात है, जो यहाँ पे पानी लाने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं उसमें हमारी स्कीम को डलवाया जाए, और यहाँ पे जो झील का डिज़ाइन किया गया है वो बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन उसमें सिर्फ इस बात की अमेंडमेंट कर दी जाए कि उस झील के इर्द गिर्द जो है वो हम वॉकिंग ट्रैक और उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए डांसिंग फाउंटेन जैसे लास्ट टाइम आपने जिक्र किया था, और उसमें कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है सर। हम मैनेजमेंट के साथ बैठने के लिए और टोटल एस्टीमेट देने के लिए, और हमने अपनी खिदमात जो है वो पेश की हुई हैं। और आखिरी बात जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है सर, इस हुकूमत के लिए बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पे सर हमारे पास एक क्लब का प्लाट मौजूद है, और ओवरसीज़ जो हमारा OPF डिपार्टमेंट है सर, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लिंक्ड है सर। और अब हम अगर उस क्लब के प्लॉट्स पे हम तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ दें, और इससे सर इजाफा तौर पर हमारे जज्बात का, एहसासात का इजहार किया। और मैं एक और चीज़ बस सिर्फ इसमें ही ऐड करूँगा मिनिस्टर साहब को ज़हमत देने से पहले, कि बहुत से डेवलपमेंट के काम ऐसे हैं जिसका जवाब अदर सिविक एजेंसीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म वज़ा किया जा सकता है जिसमें OPF मैनेजमेंट, OPF हेड ऑफिस कुछ इमीडिएट रिलीफ को इंडिजनाइज कर सके अपनी तरफ से, जैसे रेक्टिफिकेशन वर्क जिसमें FWO का जिक्र हुआ, यकीनन उनका काम है कि डेवलपमेंट के बाद वो करें, लेकिन थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन जो OPF को आप इनेबल कर सकें कि उनकी बजटरी प्रोविज़न बढ़ जाएं, उनकी बजट की साइनिंग अथॉरिटी की प्रोविजंस बढ़ जाएं, और फौरी तौर पर कुछ रिलीफ जो लोग फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं उनको दी जा सके। ये मैं चाहूँगा कि आपके जो है कंसिडरेशन के अंदर रहे। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारी गुजारिशात हैं उस पर जो वे फॉरवर्ड है OPF मैनेजमेंट के हवाले से, इस पर अगर आप इजहार ख्याल करना चाहें तो प्यार मोहब्बत से अल्लाह हमारी मदद करे। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक तो ये है कि आपको ये बात समझना चाहिए कि हमारा बार बार आना, हमारा ऑफिसरों का यहाँ रहना, बात की गवाही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं कि यहाँ लोगों को अपने प्लॉट मिले जो मालिकान है। लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आप 30 साल बाद ये मॉर्गेज आपने बोला नहीं होना चाहिए था, सेल नहीं होना चाहिए, हम भी यही समझते हैं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो करप्ट लोग जो थे ना, उन्होंने तो अपने पैसे बनाने थे और बस लोगों को फंसाना था। तो वो हमारे खाते में आप प्लीज न डालें, जो पहले हो चुका है वो चीज़ का तो हमारे गले पड़ा हुआ है, वो चीज़ को अभी हम कोशिश करें कि सॉल्व करना। देखिए हमारे ऑफिसरान लास्ट टाइम में आया था तो उन्होंने बोला कि सर हम बड़े अच्छे हैं, कि अगर आप दूसरे इदारों की हाउसिंग सोसाइटी देखेंगे उनका बहुत बुरा हाल है। तो मैं उनको ये कह रहा था कि आप हाउसिंग सोसाइटी मत देखिए, आप ओवरसीज़ की सोसाइटी हाउसिंग देखिए जो ओवरसीज़ में वहाँ से ये लोग आके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बाकी नहीं देखे हैं, उन्होंने वो आपने देखे हैं कि किस तरीके से। मैं खुद देख ओवरसीज़ हूँ, मैं बाहर बहुत रहा, और मुझे इस बात का एहसास है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अपने मुल्क के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पे उनकी शादियाँ हों, यहाँ पे जो रिश्तेदार या हो वो निभाएं, यहाँ पे आना जाना लगा रहे। तो हर बंदा चाहता है कि कम अज़ कम एक घर तो पाकिस्तान में बनाए। तो फिर वो घर फिर कोई पाकिस्तानी इदारा हो जो स्पेशली फाउंडेशन वाला है, हमारा OPF वाले हैं, फिर वो इदारा हो तो लोगों को ट्रस्ट भी बहुत होता है कि यार ये तो हुकूमत का इदारा है, ये हमें वही चीज़ करेंगे जिस तरीके से वादे किए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वादे उस तरीके से नहीं निभाए गए, और यही वजह है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी यही देख रहे थे कि जो हमारे अवाम है उनके साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए वो सियासत में आए। अदरवाइज उसके पास किसी चीज़ की तो कमी नहीं थी, वो तो पहले से सुपरस्टार है। तो ये जो हमारे मुल्क का निज़ाम है, जो आप बात करते हैं कि वो इदारा बहुत ही अपने आप को सुपीरियर कहता है, ये इदारा बहुत ही, तो ये निज़ाम तो मुल्क का है ना, जो उन्होंने हमें छोड़ा हुआ है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि उस इदारों को, ये लोगों को किस तरीके से वो करें।
इदारों को आप छोड़, हम अपने आप को, आवाम की मैं बात करता हूँ कि अगर हम अपने आप को देखेंगे तो जो पिछले हुकूमतों ने किया हुआ है उसका असर माशरे तो पड़ता है ना। आपका प्राइम मिनिस्टर तो रोल मॉडल होता है। मैं समझता हूँ कि जो 2 पार्टी के गवर्नमेंट गुजरे हैं ना, उन्होंने सिर्फ हमारे फाइनेंशियली तबाही नहीं किया है बल्कि हमारा मोरल गिराया हुआ है। अभी देखिए, अगर हुकूमत चोर है, प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है तो फिर नीचे जो इदारे हैं वो भी कर लेते हैं। फिर आवाम बोलता है यार सारे चोर है, हम टैक्स क्यों दे देंगे। इस बात पे बड़ा सारा उनका नुकसान हो जाता है। बाहर इंटरनेशनल ऐसा नहीं होता है। अगर कोई हुक्मरान चोर है तो वो पार्टी उस वज़ीर आज़म को खुद निकालेगी। आपको ज़्यादा इस बात का इल्म है कि आप और चीज़ें। तो हमारा ये निज़ाम अभी आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं। तो आप लोगों का, अपने ऑफिसरों को मैंने कहा है कि आपने ये स्टैंडर्ड के लिए बनाना है जिस तरीके से बाहर है। अभी मॉर्गेज का हमने कुछ न कुछ उनसे छुड़वाया है, आपको इस बात का इल्म है, और हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप चलो, लेकिन हम रिलीज करवाने हैं। तो हमारा ये इंशाल्लाह ताला ये एक जिम्मेदारी है कि उनसे हम सारा कुछ लेके आप लोगों के हवाले करें और आप लोगों को, हमारे ऑफिसरों को सपोर्ट करना चाहिए। ये मिलजुल की ये सोसाइटी बनती है। ये जो है ना, इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैं जब दुबई गया था तो काफ़ी लोगों ने बात को रेज किया था कि भाई हमने मुझे तो पता नहीं था कि इधर हमारा सोसाइटी में फंसे हुए हैं। मैं तो और सीधे और इसका देख रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला फिर मैं आया, जिस आपने जिक्र किया, फिर मैंने विजिट कर दिया, फिर एक कमेटी बनाई, फिर मैं सेक्रेटरी साहब को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है और वो फिर हाई लेवल पे मीटिंग करते रहते हैं। और मैं ये बात अभी उसको इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि यहाँ पे जिस इदारे का जो काम है, जो आपने जिक्र किया कि यहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है, यहाँ पे जो वाटर का निज़ाम है, तो सारा निज़ाम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरीके के साथ हम कोशिश में लगे हैं। ये नहीं है कि भाई हम वहाँ पे बैठे हैं और कुछ आपका आवाज़ नहीं पहुँच रहा है। हमने टारगेट बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कैलेंडर में, ये सोसाइटी का कौन सा मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये ऑफिसर हमें भी रिपोर्ट करते रहते हैं। और इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ मिलकर, आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है। ये ओवरसीज पाकिस्तान ही प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बड़ा मोहब्बत करते हैं, एक मोहब्बत का रिश्ता है। वो हर वक्त हमें बोलता है कि ओवरसीज को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जो तकलीफ है ये सोसाइटी के लोग हैं, ये पिछले दौरे हुकूमत के मामलात हैं जो अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम वो ठीक कर रहे हैं। वो जगह हम कोशिश करते हैं, इंसान कोशिश करता है कि वो बिल्कुल इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे जन्नत जैसा नुमा। घर से आप लोग निकले, आपके पास अच्छे पार्क हो, आपके पास मस्जिद हो, आपके पास रहने से ये काबिल। जब मैंने पहला मीटिंग किया तो ये सोच रहे थे कि भाई जब लोग आएंगे तो हम डेवलप करेंगे। मैंने बोला नहीं, हम डेवलप करेंगे तो लोग आएंगे। क्योंकि अभी डेवलपमेंट से पहले भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पेश आ गई है कि कुछ सड़कों में, फुटपाथ्स में भी ज़रूरत है रेक्टिफिकेशन। नहीं, लेकिन देखिए ना, जब कोई चीज़ काबिल होगी रहने के लिए तो फिर लोग आ सकते हैं। ये जो बेसिक फैसिलिटी है आप लोगों ने तो देने हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस चीज़ के लिए हम भरपूर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें, और आप लोगों के सामने है। सर थोड़ा सरचार्ज के हवाले से, सरचार्ज के हवाले से आई डोंट नो, मैं इसको थोड़ा सा देखूँगा, लेकिन आप देखिए हुकूमत के हालात भी आपको पता है कि कहाँ से फाइनेंस वाले मामलात को किस तरीके से ये बिक चुका था और किस रेटों पे बिक चुका था, और आजकल के डेवलपमेंट के क्या रेट से और प्लाटों के क्या रेट से मैं देखूँगा। लेकिन आप लोगों को मिलजुल के ये मामला, अगर थोड़ा सा सरचार्ज देना भी पड़े, लेकिन सोसाइटी का शक्ल बदल जाए, रहने के काबिल हो जाए। इन्हें हम लोगों ने इकट्ठे काम करना है। आपने इधर भी देखना चाहिए कि भाई इधर के हालात किस तरीके से, इन्हें अगर पैसों के बगैर जो काम है वो तो आज बता दो, आज हम कर लेंगे। इन्हें वो जो बगैर वाला काम है, जो पैसों वाला काम है, वो इंशाल्लाह मिलजुल के करेंगे। आपको पता है इदारों के जो हालात है किस तरीके से हैं, सरकार का भी मैं इंशाल्लाह देखूंगा उसमें जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन मकसद और कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से सोसाइटी को हम जल्द से जल्द आप लोगों के हवाले करें। देखो 2023 में भी हम आएंगे इंशाल्लाह ताला। सरचार्ज के हवाले से ब्रीफिंग जो है ना वो आपने डीजी साहब से दी, ये आपको सब आएंगे,
لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا بھی آتا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا اچھا قانونی ہو، اچھا آپ کے ہاتھ میں ہو، اس کا جو چیزیں ہیں مینٹیننس ہو، ماشاء اللہ آپ لوگ اتنے ایکٹیو ہو، سارا چیزیں. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ لوگ اتنے زیادہ، میں تو ایک وزٹ کرنا چاہ رہا تھا اور 2-3 لوگ پہلے آئے تھے، میں نے بولا چلو 2-3 سے وہاں ملاقات بھی کریں گے. جی سر، تھینک یو. تو جو وزٹ کے لیے شاید مجھے دوبارہ کبھی آنا پڑے گا. منسٹر صاحب، آپ سے بہت سی توقعات وابستہ ہو چکی ہیں. اب آپ تھوڑا سا بوجھ شاید اپنے کاندھوں پہ محسوس کریں گے کہ آپ سے پہلی ملاقات کے بعد جب ہم نے اپنی کمیونٹی کو ڈی بریف کیا اس کے بعد لوگوں نے آپ سے توقعات وابستہ کی. بالکل صحیح ہے اور ان کو توقعات ان کا حق بھی ہے اور جس کا بہت ٹائم ہو چکا ہے مجھے بذات خود اس کا احساس ہے اور فیلنگ ہے اور پین بھی ہے کہ یہ جو ہے یہ اتنا ایک تو اگر کوئی گھر لیتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ مجھے 30 سال بعد اس کا مالکانہ حقوق ملتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے جلد ڈیولپ کر کے اور آپ لوگوں کے حوالے کریں. اور میں نے سیدھی صاحب کو بھی بولا ہوا ہے، وہ بھی انوالو ہے، لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے. سیدھی صاحب جب بیٹھتے ہیں نا تو لوگوں کے اپنے سینئر جنرل کو ذرا اور آپ یقین کریں کہ یہ بڑی خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی. آپ کے یہاں ارد گرد کتنے اچھے خوبصورت پہاڑ ہیں، تو یہ بڑی بہترین انشاءاللہ بنے گی اور ہم مل جل کے انشاءاللہ اپنا حصہ جب ڈالیں گے تو اس میں بہت خوشحالی آئے گی انشاءاللہ.